اونچا کرنا ہے، زیادہ نہ اونچا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دوستو، چونکہ دینی مدارس کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، تو اس عنوان کے تحت میں نے ایک مدارس کی تاریخ یہ اپنی ثواب دید کے تحت رقم کی تھی، ترتیب دی تھی. اگرچہ اس میں کوئی الفاظی نہیں ہے، تاہم ایک تاریخ ہے. الفاظی سننے کے لیے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اور گرمانے کے لیے ماشاءاللہ بڑے بڑے یہاں خطیب فی البدی اور بے باک خطیب، بارش کی طرح برسنے والے، ہاں جی، آپ کے دلوں کو گرمانے والے خطیب ابھی منتظر ہیں اور انشاءاللہ گرمائیں گے. اللہ ان کی کاوش محنت قبول فرمائے. تو میری گزارش ہے مدارس کے تمام جامعہ ہاذا کے اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت فرمائے. جہاں کہیں ہے سماعت فرمائے، توجہ فرمائے، تاکہ اس گناہ گار کی اصلاح ہو جائے. اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس محفل میں یا اس گفتگو کے دوران ہمارے معزز اور محترم ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث پروفیسر حافظ عبد الرحمن یوسف صاحب حافظہ اللہ، اور ہمارے بھائی مدیر الجامعہ پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب بھی تشریف فرما ہوتے، تاکہ مزید اصلاح ہو جاتی. تو برکیف اصلاح کی نیت سے ہے، اور فوق کل ذی علم علیم کے تحت گزارش ہے کہ من آنم کے من دانم، مجھے علم ہے کہ میں کیا چیز ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے. اصلاح کے طور پر یہ گفتگو ہے. اس میں مزید کوئی اصلاح کی، ترمیم کی یا اضافے کی آپ حضرات کو، اساتذہ کو کوئی محسوس کریں یا پسند کریں تو انشاءاللہ میں شکر گزار ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ ذرا فرمانا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں نے اپنے اس عنوان کو یا اس ترتیب کو جو اوپر عنوان ہے وہ یہ دیا ہے کہ دینی مدارس کا تابناک ماضی. کیوں جی؟ دینی مدارس کا تابناک ماضی. تو اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. حضرات گرامی، جب سے اللہ کے رسول ہیں، توجہ ذرا فرمانا، جب سے اللہ کے رسول ہیں اس وقت سے اس کائنات میں حدیث ہے. جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہیں، اور جب سے اہل حدیث ہیں اس وقت سے یہ دینی مراکز اور مدارس ہیں. اس تناظر میں جب ہم بنظر غور دیکھتے ہیں تو اہل حدیث کا پہلا دینی مرکز ہمیں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام سے نظر آتا ہے. اس مدرسہ کے فیض یافتہ اصحاب صفہ مدینہ منورہ میں، اس مدرسہ کے فیض یافتہ شرق و غرب، شمال و جنوب، جہاں کہیں بھی گئے وہاں ایک دینی مدرسہ قائم ہو گیا. کیونکہ مدرسہ کسی چار دیواری یا عمارت کا نام نہیں ہے کہ یہاں بلڈنگ ہوگی، عمارت ہوگی. ان چار دیواریوں کا نام مدرسہ نہیں ہے، بلکہ اصحاب صفہ کا ہر طالب علم بذات خود ایک مدرسہ تھا. چنانچہ وفات نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 یا 5 سال کے بعد پاک و ہند میں
پہلی صدی ہجری سے ہی بر صغیر پاک و ہند میں بصورت صحابہ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 4-5 سال بعد، اللہ اکبر، پہلی صدی ہجری سے ہی بر صغیر پاک و ہند میں بصورت صحابہ رضی اللہ عنہم اہل حدیث حضرات کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کی تعلیم و تربیت سے ہندوستان میں جو پہلا دینی مدرسہ قائم ہوا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم کے نام پر مدرسہ رحیمیہ ہے۔ مدرسہ رحیمیہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شاہ عبد الرحیم اس مدرسہ کے پہلے اہل حدیث مدرس تھے۔ اس مدرسہ کے پہلے اہل حدیث مدرس شاہ عبد الرحیم تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس مدرسہ کی آبیاری کی اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے ذریعے ہر سو فکر اہل حدیث کو عام کیا، اور اس مدرسہ میں 30 سال مسلسل 30 سال عمل بالحدیث کا درس دیا۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس مسند حدیث کے وارث ٹھہرے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی شاہ رفیع الدین بھائی شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے مشن کو جاری رکھا۔ ان کے بعد شاہ عبدالعزیز کے نواسے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ ان کے جانشین مقرر ہوئے، اور انہوں نے اس مدرسہ میں 36 سال تک نظریہ اہل حدیث کو پھیلایا۔ اس مدرسہ رحیمیہ میں 36 سال تک نظریہ اہل حدیث کو پھیلایا۔ ان کے بعد اس مسند حدیث کے جانشین سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متعین ہوئے۔ انہوں نے 12 سال تک ہندوستان کے کونے کونے میں عمل بالحدیث اور فکر اہل حدیث کو پہنچایا۔ کونے کونے میں اس مرد مجاہد نے فکر اہل حدیث کو پہنچایا۔ اسی طرح دہلی شہر میں ایک دوسرا مدرسہ جامعہ رحمانیہ کے نام پر قائم ہوا، جس کے بانی شیخ عبد الرحمان اور شیخ عطا الرحمان دونوں بھائی تھے۔ یہ بھی اسی مدرسہ رحیمیہ کے فیض یافتہ تھے۔ اسی مدرسہ رحیمیہ کے یہ سب حضرات اہل حدیث تھے۔ توجہ ذرا میرے بھائیوں، اور اساتذہ سے بھی میری گزارش ہے ذرا اصلاح کے لیے توجہ فرمانا۔ یہ سب حضرات اہل حدیث تھے، کیونکہ پہلی 3 صدیوں میں ہر طرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کا چرچا تھا۔ پہلی 3 صدیوں میں آپ مطالعہ کرے، تاریخ پڑھے تو خالص صاحب کو کتاب و سنت کی تعلیم نظر آئے گی۔ اور دیوبند، بریلی اور دیگر بڑے بڑے شہروں کا وجود تو ضرور تھا، لیکن ان میں فقہ اور تقلید نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ فقہ اور تقلید کے نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور نہ ہی ان متداولہ مسالک کا نام و نشان تھا، کیونکہ اس دور میں ان مسالک کے بانیان کا وجود ہی ناپید ہے۔ تو یہ مسالک کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ حضرات گرامی، اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں علماء حدیث نے جو قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، وہ بر صغیر کی اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے، اور اسی مقدس فریضہ کی اشاعت کے لیے انہوں نے جو ذرائع استعمال کیے، ہمارے اسلاف نے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے، وہ سر فہرست میں 4 نظر آتے ہیں۔ کتنے نظر آتے ہیں؟ 4 نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک جہاد، نمبر 2 درس و تدریس، اور تیسرے نمبر پر تصنیف و تالیف، اور چوتھے نمبر پر ہے دعوت و تبلیغ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان میں یہ 4 مراکز قائم کیے، اور ان کا سیاسی مرکز جو تھا وہ پٹنہ شہر تھا، پٹنہ شہر، اور تدریسی مرکز تھا دہلی، اور علمی مرکز تھا بھوپال، اور روحانی مرکز تھا چوتھا ان کا امرتسر۔ اسی طرح 10ویں صدی ہجری تک دیگر نظریاتی اور فکری سرحدوں پر آپ کو اکثر اہل حدیث ہی نظر آئیں گے، اہل حدیث ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ان کے تلامذہ نے اشاعت اسلام کے لیے الگ الگ
पाक व हिंद में दीनी मराकज कायम किए। अब अगर मैं दीनी मदारस का तज़किरा करूं तो एक लंबी फरिस्त है। हजरात गिरामी, हमारे सलाफ ने, हमारे असलाफ ने इसी तरह हर मैदान में जो खिदमात संजाम दी वो भी तारीख इस्लामी का एक रोशन बाब है। चनाचे तकसीम मुल्क के बाद पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में दीनी मदारस का क्या वजूद में आया। इन्हीं मदारस की एक कड़ी ये मदरसा दारुल हदीस राजू और आपके सामने है। इस मदरसा के इजरा की तारीख, इस मदरसा की तारीख भी एक खास वजह रखती है जो शायद आप हजरात के इल्म में ना हो, मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर। वो इस तरह है कि एक दफा हमारे उस्ताद मोहतरम शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाकया सुनाया कि जब मैं मदरसा अमरसर, फिरोजपुर, मदरसा गजनिया, दारुल किताब व सुन्ना दिल्ली से फारुग हुआ और मुरव्वजा निसाबी तालीम से सनद फरागत हासिल की, तो मुझे एक दफा ख्वाब आया कि मैं कहीं सफर में हूँ, रास्ता में दरिया बह रहा है जिसे मैंने अबूर करना है। जब मैं उसमें दाखिल हुआ तो मेरे पास फरागत की सनद भी थी। पानी बहुत ज्यादा था, मुझे अपनी सनद बचाने भी मुश्किल हो गई। हर चंद कोशिश बचाने की हर चंद सनद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सनद पानी में भीग गई और तमाम हरूफ की स्याही भीगने से इधर उधर पानी में फैल गई और मैं बहुत परेशान हुआ कि असातिज़ा की निशानी थी मेरे पास जो जाया हो गई। मैंने ये ख्वाब उस वक्त अपने असातिज़ा इकराम के सामने रखा, बयान किया, तो वो कहने लगे, मोहम्मद यूसुफ, परेशान होने की जरूरत नहीं, उम्मीद है ये ख्वाब बहुत अच्छा है। मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आपसे कोई दीन का काम लेना है और जरूर लेगा। अजीब दूर दराज से लोग आकर आपसे इल्म पढ़कर मशरिक व मगरब, शमाल जनूब में फैल जाएंगे। हजरात गिरामी, यकीन ये मदरसा दारुल हदीस उस्ताद मोहतरम के ख्वाब की जिंदा ताबीर हमारे ये सामने है। आखिर में एक इतराज का जवाब देकर मैं अपनी बात को समेटता हूँ। अहले बसीरत लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दुश्मनाने मुल्क व मिल्लत के कुछ आलाकार मुल्हिद किस्म के नाम निहाद मुसलमान इन दीनी मदारस की साख को मजरू कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर बाद अनासर गैर शौरी तौर पर दीनी मदारस को निशाना बनाते हुए ये इतराज करते हैं कि इन मदारस ने हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क को क्या दिया है, इन्होंने क्या पेश किया है, इनका रिजल्ट क्या है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, बल्कि ये कहते हैं कि ये मदारस में इंतहा पसंद है, ये दहशतगर्द हैं, ये जिद्दत पसंद हैं, यहाँ ये अफराद तैयार होते हैं। हालांकि इन जैसे इतराजात की हकीकत में कोई हैसियत नहीं है। क्यों? ये मदारस ना तो हुकूमती खजानों पर बोझ है, न इनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, बल्कि हर किस्म की हुकूमती मराआत से ये इदारे तही दामन है और सिर्फ तवक्कुल अल्लाह और अपनी मदद आपके तहत जारी और सारी है। फिर तारीख गवाह है, ये आखिरी गुफ्तगू है, फिर तारीख गवाह है कि इन मदारस ने मुल्क को, कौम को बड़े बड़े फलासफर, सकालर, मुदब्बिर किस्म के मजहबी और सियासी लीडर दिए हैं। ये गजनवी उलमा कहाँ पैदा हुए थे? ये रोपड़ी उलमा, ये लखवी उलमा, मौलाना हुसैन मोहम्मद हुसैन बिटालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मिर्जाइयत का नातका बंद किया, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना सनाउल अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज मोहम्मद गोलवी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद मिल्लत अल्लामा इहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अल हदीस मौलाना सुल्तान महमूद जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज मोहम्मद यहया साहब मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मरहूमीन हैं। और मौजूदा दौर के उलमा में मुफ्ती जमात हाफिज अब्दुस्तार हम्माद साहब, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब और इनके साथ साथ कारी सुहैब मीर मोहम्मदी साहब, डॉक्टर हाफिज अब्दुर्रहमान यूसुफ साहब और प्रोफेसर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब जैसे सैकड़ों उलमा इन दीनी मदारस की पैदावार है जो मुल्क व मिल्लत के लिए हमा वक्त वक्फ हैं। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए और इन मदारस को दिन दूनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन।
माशाअल्लाह अल्लाह ताला इस बरखुरदार की उम्र च इल्म च बरकत फरमाए। रहिंदा तो सारा दिन टोरे फेरे ते, पर माशाअल्लाह मालूम हुंदा है कोई गल बने दी। अल्लाह ताला इन्हूं कामयाब करे। ये दूसरी नशिस्त हुई ज़ायका तब्दील करन दी, तो मैं भी दो गल्लां सुना के थोड़ा ज़ायका तब्दील कर दें, क्योंकि स्टेज ते चीज़ां आ गई ने ज़ायका बदलने वाली, तो तुसीं महरूम ही ना रह जाओ। इधर हाजी अमजद बैठा हो, दवा दव ज़ायका तब्दील की जाता, सुलह भी नहीं मारी सुन। तवज्जो फरमाओ, दो गल्लां ने, एक गल दा तल्लक इल्मी गुफ्तगू ते दूसरी शुगली। ज़ायका हुणे तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक इल्मी ते दूसरी। साडी जमात एक मारूफ बुजुर्ग आलम दीन मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अहमदीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह। गल सुनने वाली जी जरा बुजुर्गो, मौलाना अहमदीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह किते सफर ते जा रहे ने, ते मगरिब दी नमाज दा वक्त हो गया। करीब मस्जिद आ गई, कहने लगे नमाज पढ़ लीजिए। नाल को दो साथी सन, वो मस्जिद से दूसरे टब्बर दी चले गए। नमाज उन्हें पढ़ी, मगरिब दी किरात हो रही, उन्हें पीछे आमीन भी उच्चे कहती, रफाई दैन भी शुरू करती, क्योंकि वह अहल हदीस सन। उन्होंने दी तो नमाज ही गूंगी जी होंगी ना, इन्हें आमीन भी कही तो रफाई दैन भी की। नमाज तो फारग हुए ना, सलाम फिरे तो नमाजी मौलाना आंदे ने मेरे करीब आ गए, तो मैनू लग पाया खिचण तरोवण, तू कौन है साड़ी मस्जिद आके वड़िया, तेरी नमाज को नहीं हुई। अदरा गल सुन जाए, मैनू कहते ने तेरी नमाज नहीं हुई। मैं क्यों? तू इमाम साहब की मुखालफत की है। किवें मैं मुखालफत की? भी मैं तो नमाज पढ़ी है। इमाम साहब ने आमीन ने कही, तू आमीन कही। इमाम साहब ने रफज दैन नहीं किया, तू रफज दैन की जाना। मुक्तदी दी इमाम नाल मुआफकत जरूरी है, तां नमाज होंदी है। तू मुखालफत की, तेरी नमाज कोई नहीं, तेरी नमाज कोई नहीं। मैं सोची पै गया भी इन्हों की कहां। मैं उन्होंने कहा चलो मेरी नमाज नहीं ना, तो थोड़ी सारे थोड़ी भी कोई नहीं, थोड़ी भी कोई नहीं। वो है क्यों? साड़ी क्यों नहीं? साडा इमाम, साड़ी मस्जिद, साडा एक मजहब, साड़ी नमाज क्यों नहीं? कहने लगे थोड़ी नमाज इस वास्ते नहीं भी इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी, तुसां फातिहा को नहीं पढ़ी। क्यों जी? इमाम साहब ने फातिहा उच्ची पढ़ी, तुसां दिल च फातिहा नहीं पढ़ी, तो मुखालफत तो होगी। थोड़ी नमाज भी कोनी, मेरी भी कोनी, थोड़ी भी कोनी, आप सारे वेले हैं। पुछ लो आदे मौलवी साहब नूं। वो मौलवी साहब को चले गए। मौलवी साहब तुसीं आंदे इमाम मुक्तदी दी मुआफकत जरूरी है, तो फिर असीं तां फातिहा नहीं पढ़ी, तू पढ़ी, तो नमाज ये तो मुखालफत होगी, साड़ी नमाज को नहीं। वो कहने लगे भाभी तुसीं इहनूं कितों छेड़ बैठे जी, चलो इन्हूं कड्डो बाहर। तो भाभी तुसीं इहनूं क्यों छेड़ बैठे, क्यों उहदे कोल गए जे? छड्डो पर नमाज हो गई सारिਆਂ ਦੀ। अच्छा, मुनाज़िर इस्लाम अल्लाह ताला इन्हां लोगों दी कब्रां मुनव्वर फरमाए। यकीन जानो ये लोग दीन दे उत्ते दुनिया दे उत्ते ना बड़ियां कुर्बानियां दे गए। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने हर मैदान अंदर, हर मुनाज़रे च अल्लाह ने मैनूं फतह दी है, कामयाबी दी है, और इन्ना अल्लाह पाने ने मुकाम दिता सी, इन्नी हाजिर जवाबी अल्लाह ने दी सी भी इन्हां दा नाम सुन के मुखालफ मैदान छड़ जाते सन। आंदे ने सारी जिंदगी मुनाज़रे कीते ने, जिते ने ईसाइयां नाल, मिर्ज़ाइयां नाल, शीयां नाल, हर मैदान च अल्लाह ने फतह दी, कामयाबी हुई। पर एक छोटा जा बच्चा उन्हें मैनू लाजवाब कर दिता। छोटा जा बच्चा, बड़े बड़े मैं मुनाज़र गिराए हराए, हाँ जी, बड़े बड़े जनाब उन्होंने कुब्बे जुब्बे ढाए, पर एक छोटे जे बच्चे ने मैनू लाजवाब करता जी। मैं खामोश हो गया। वो किवें जी? कहने लगे मैं बाहर जा रहा था, छोटा बच्चा ते बाहर बैठा वड्डा पेशाब पे करे, वड्डा पेशाब पे करे, जिवें बच्चों की आदत होंदी, हाथ छली फड़ी नाल खाधी जाए, पेशाब पे करे नाल छली खाधी जाए। मैं क्या बरखरदार काका तू एक काम कर, तू दो काम कर दे, फारग हो के फिर खा रही। मैनू कहंदा बाबा जा चुप करके चक्की च दाने पाइए तो आटा निकलदा है ना।